नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। राज्य में लघुचाप जनित वर्षा मुकाबिला और क्षयक्षति संपर्क में समीक्षा कले मुख्यमंत्री। विधानसभा आगत व्यय मंजूरी विधेयक उपरे आलोचना जारी। पुरी जिला डेलांगरे प्रतिष्ठा हेब 5टी बृहत पानीय जल प्रकल्प। विधानसभा विभागीय मंत्री सूचना एवं बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात दुर्बल होई छत्तीसगढ़ आड़कू अग्रसर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा प्रकोष्ठ में आज लघुचाप जनित वर्षार मुकाबिला नियाଯାଇଥିବା पदक्षेप और क्षयक्षति संपर्क में समीक्षा करिसेंती। बैठक में मुख्यमंत्री ओड्राफ एनडीआरएफ और अग्निशम बाहिनी सहायतार लोकों समस्या को दूर करने विभागीय अधिकारी निर्देश देइछंती। एहासह व्यापक मात्रा रिलीफ सामग्री महजूद रखिबापई से परामर्श देइथिबा जଣାपड़िछि। मुख्यमंत्री कहिसेंती ठीक भावे जल निष्कासन होई पारु नथिबारु बहु स्थान रे जलबंदी समस्या देखा देइछि। कोरापुट और मालकानगिरी जिलावासी वर्षा जोगु अधिक प्रभावित होइछंती। एही बैठक में राजस्व विपर्यय और परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी और स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह मुख्यमंत्री को वर्षा स्थिति और एहार मुकाबिला पई नियाଯାଇଥିବା पदक्षेप संपर्क में अवगत कराइथिले। मालकानगिरी जिले में वर्षा और संभाव्य बन्या स्थिति नहीं आज सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग शासन सचिव विष्णुपद सेठी, अग्निशम विभाग महानिर्देशक सुधांशु षडंगी और दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी चरण सिंह मीना समीक्षा करछंती। ए संपर्क में श्री सेठी कहते मालकानगिरी जिले में स्थिति में सुधार आसी। प्रभावित अंचल में वर्तमान सुधा 14टी आश्रयस्थल को 1787 जन को स्थानांतर करा जायछि। जिले में 6टी ओड्राफ और 7टी अग्निशम बाहिनी मुतयन अछंती। एही दल 162 जन को उद्धार करछंती। सेथिमध्यरु 54 जन गर्भवती उद्धार होइछंती। समस्त को आश्रयस्थल रखा जायछि बोली श्री सेठी कहछंती। से कहछंती उद्धार लोकंक रहिबा खाइबा सह स्वास्थ्य परीक्षा पई व्यवस्था होइछि। साप कामुड़ा इंजेक्शन मध्य मौजूद रहिछि। प्राय 2200 जन शिफ्ट होइछंती एवं 15टी सेंटर सबने स्कूल घरे हमर मल्टीपर्पस सेंटर अच्छी सेठी सेमाने रखिछंती एवं जो गाँ लोक मैंने रेस्क्यू होचंती बा अफेक्टेड होइछंती एवं सेही सेंटर को आछंती तांको सेठी ताकर खाद्य पेय एवं ताकर मेडिकल नीड को ठीक करिया पई तार व्यवस्था जिला प्रशासन करछंती। वर्तमान सुधा मध्य 11520 कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी पाई नांती एवं इटा गोटे ग्राम पाई गोटे चिंतार विषय अछि एवं टाटा कर्तृपक्ष कहछंती जे आगामी 24 घंटा भितर से इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने चेष्टा करेंगे। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय मिली सूचना अनुसार मालकानगिरी जिले में आज सुधा मोट 113टी कच्चा घर संपूर्ण भांगी बेले 3टी घर आंशिक क्षतिग्रस्त होइछि। सेहिभली बहु चाष जमी जलमग्न रही। सेहीपरि कोरापुट जिले में 121टी ग्रामर 753 जन लोक चलित वर्षा और बन्यारे प्रभावित होइछंती। 2टी आश्रयस्थल को 56 जन को स्थानांतर करा जायछि। अपरपक्षे उपरमुंडे प्रबल वर्षा जो बालीमेला जलभंडार में जलस्तर वृद्धि पाई। जलभंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 1518 फुट थिबा बेले वर्तमान एथिरे 1507 फुट जलस्तर रही। आसंता काली सकाळ 9टारे एठारू प्रथम बन्या जल निष्कासन करा जिवो। एथिपई बंध तळमुंडरे रहुथिबा जनसाधारण को सतर्क रहबा पई पोटेरू बृहत जलसेचन विभाग सर्वोच्च जंत्री कहिसंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा व्यय मंजूरी विधेयक आगत करिसेंती। व्यय मंजूरी बिल विधानसभा पारित हेबा परे चलित वर्ष पई बजेट को अनुमोदन मिलिबो। उभय शासक एवं विरोधी दल सदस्य माने विधेयक उपरे आलोचना रे शामिल होइछंती। आलोचना शेष में मुख्यमंत्री गृह रे उत्तर देबा परे विधेयक पारित हेबो। सूचनायोग्य चलित वर्ष राज्यर आर्थिक बजेटर परिमाण 2,65,000 कोटी टंका रहिछि। ओडिशार विभिन्न जंगल में एबे सुद्धा 27टी महाबल बाघ रही जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया आज विधानसभा सूचना देइछंती। बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहते 2002 मसीह पादचिह्न पद्धति ओडिशा रे होइथिबा बाघ गणना अनुजाई राज्य में 173टी महाबल थिले। 2006 मसीह प्रथम थर पर सर्वभारतीय स्तर में कैमेरा ट्राप पद्धति होइथिबा गणनारू राज्य में 45टी महाबल ठाब करा जायथिला।
ତେବେ 2024 ଗଣନାରୁ 8ଟି ଶାବକ ସମେତ 27ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 2ଟି ମହାବଳ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ବାଘ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। 2013 ମସିହାରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 48ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ 7ଟି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1145ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 719ଟି ହାତୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 41ଟି ହାତୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗତ 23 ବର୍ଷରେ 26,75,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 428ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସେବା ଓ ଖଣି ଖନନ ଲାଗି ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 5ଟି ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଦୟାନଦୀରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଦୟାନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଣ ପାଇଁ 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘର ସଭାପତି ତୈବ ଇକ୍ରାମ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକିର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟେନରକୁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଆଜି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ କଣ୍ଟେନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି କଣ୍ଟେନରରେ କିଛି ଗ୍ରୀସ୍ ଅଏଲ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ତାରିଖରେ କଣ୍ଟେନର କୂଳରେ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରୱେଣେ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ମିଥ ପି ପରମାର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରି ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ 8ଟି ଅଭିଯୋଗର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ 26ଟି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 6ଟି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ସାମୂହିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ବ୍ଲକରେ 3ଟି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନାଧୀନ ଡୁମାପଦା ଗାଁର 2 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବେତନଟି ପୁଲିସ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 5ଟି ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।